محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. حديث 7. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكان تجار بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش وأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله علماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه النبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني فقربوا أصحابه فجعلوه من ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذب لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من مليك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتبعونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه شجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجماني قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسول تبعث في نسب قومها. فسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت عن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يعتسي بقول قيل قبله. فسألتك هل كان من آبائه من مليك؟ فذكرت عن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقولوا ما قال؟ فذكرت عن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس تبعوه أم ضعفاؤه؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسول. فسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيكم؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسول لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عباده الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. وإن كان ما تقول حق فسيملك موضيع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عليم البصرة فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عليم الرومي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأرسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال ففرغ من قراءة الكتاب كثر عنده صخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابه حين أخرجنا لقد أمير عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قديم إيليا يصبح يوم خبيث النفس فقال بعض بطريقته قد استنكرناها هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل خراء هزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت ليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد لهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود ولا يهمنك سعينهم وكتب إلى مدائن الملكيك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل بهم ملك غزان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتين هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتين فسأله عن العرب فقال هم يختتين. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد لهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية فكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رعى هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعلماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم طلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فيطايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرته وعيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. وكان ذلك آخر شعائر هرقل. رواه صالح بن كيشان ويونس معمر عن الزهري. குறைஷிகளின் தலைவர் அபு சுஃபியானிடம் குறைஷிகளில் இறைமறுப்பாளர்களிடமும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹுதைஃபியா என்ற இடத்தில் ஓர் உடன்படிக்கை செய்திருந்தார்கள். அச்சமயத்தில் குறைஷிகளின் சிலர் ஒட்டகங்களில் வியாபாரிகளாக சிரியா நாட்டிற்கு போயிருந்தார்கள். அந்த குறைஷி வணிக கூட்டத்தில் ஒருவராக சென்றிருந்த அபு சுஃபியான் ரோமபுரி மன்னர் ஹெர்குலிஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் ஆலயத்தில் முகாமிட்டிருந்த தம்மிடம் அழைத்து வரும்படி தூதரை அனுப்பினார். அந்த தூதர்கள் அபு சுஃபியானிடம் வந்து சேர்ந்தார்கள். ரோமபுரியின் அரச பிரதிநிதிகள் சூழ அமர்ந்திருக்கும் தம் அவைக்கு அவர்களை அழைத்திருந்தார். மன்னர் தம் மொழிபெயர்ப்பாளரையும் அழைத்து வர கூறினார். அபு சுஃபியான் இது குறித்து கூறும்போது எங்களிடம் மன்னர் தம்மை இறைவனின் திருத்துதர் என கருதி கொண்டிருக்கும் அம்மனிதருக்கு உங்களில் மிக நெருங்கிய உறவினர் யார் என கேட்டார். நானே அவருக்கு மிக நெருங்கிய உறவினர் என கூறினேன்.
உடனே மன்னர் தம் அதிகாரியிடம், அவரை என் அருகே அழைத்து வாருங்கள், அவருடன் வந்திருப்பவர்களையும் என் பக்கத்தில் கொண்டு வந்து அவருக்கு பின்னால் நிறுத்துங்கள் என்று ஆணையிட்டார். பின்னர் தம் மொழிபெயர்ப்பாளரிடம், நான் அந்த மனிதரை பற்றி அபு சுஃபியான் ஆகிய இவரிடம் கேட்பேன், இவர் என்னிடம் பொய்யுரைத்தால் அதை என்னிடம் கூறிவிட வேண்டும் என்று அவருடன் வந்திருப்பவர்களிடம் மொழிபெயர்த்து சொல் என ஆணையிட்டார். நான் பொய் கூறினார்கள் என இவர்கள் சொல்லிவிடுவார்களோ என்று நாணம் மாத்திரம் அப்போது எனக்கு இல்லை என்றால், இறைவன் மீது ஆணையாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி பொய்யுரைத்திருப்பேன். பிறகு மன்னர் என்னிடம் கேட்ட முதல் கேள்வி, உங்களில் அவரின் குலம் எத்தகையது? அதற்கு அவர், எங்களில் சிறந்த குலத்தை சார்ந்தவர் என்றேன். இவருக்கு முன்னர் உங்களில் யாரேனும் எப்போதாவது இந்த வாதத்தை செய்ததுண்டா என்று கேட்டார். இல்லை என்றேன். இவரின் முன்னோர்களில் எவரேனும் மன்னர்களாக இருந்திருக்கிறார்களா என்றார். இல்லை என்றேன். அவரை பின்பற்றுவோர் மக்களில் சிறப்பு வாய்ந்தவர்களா அல்லது சாமானியர்களா என்றார். மக்களில் சாமானியர்கள் தாம் என்றேன். அவரை பின்பற்றுவோர் அதிகரிக்கின்றனரா அல்லது குறைகின்றனரா என்று வினவினார். அவர்கள் அதிகரித்து செல்கின்றனர் என்றேன். அவரின் மார்க்கத்தில் நுழைந்த பின் அதன் மீது அதிருப்தியுற்று யாரேனும் மதம் மாறியிருக்கின்றனரா என்று கேட்டார். நான் இல்லை என்றேன். அவர் இவ்வாறு வாதிப்பதற்கு முன் அவர் பொய் சொல்லக்கூடியவர் என்று எப்போதாவது நீங்கள் சந்தேகித்ததுண்டா என்றார். நான் இல்லை என்றேன். அவர் வாக்கு மீறியதுண்டா என்றார். இதுவரை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு நாங்கள் இப்போது அவருடன் ஒரு உடன்படிக்கை செய்துள்ளோம். அதில் அவர் எப்படி நடந்து கொள்ளப் போகிறார் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது என்றேன். அப்போதைக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது குறை கற்பிக்க அந்த வார்த்தையை விட்டால் வேறு எந்த வார்த்தையையும் என்னுடைய பதிலில் நுழைந்திட எனக்கு வாய்ப்பில்லை. அவருடன் நீங்கள் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார். ஆம் என்றேன். அவருடன் நீங்கள் நடத்திய போரின் முடிவுகள் எவ்வாறு இருந்தன என்றார். எங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையே வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி வந்திருக்கின்றன. சில சமயம் அவர் எங்களை வென்றிருக்கிறார், சில சமயம் நாங்கள் அவரை வென்றிருக்கிறோம் என்றார் என்றேன். அவர் உங்களுக்கு என்னத்தான் போதிக்கிறார் என்று கேட்டார். அல்லாஹ் ஒருவனையே வணங்குங்கள், அவனுக்கு எதனையும் இணையாக்காதீர்கள், உங்கள் முன்னோர்கள் கூறி வந்தவற்றை எல்லாம் விட்டுவிடுங்கள் என்கிறார். தொழுகை, உண்மை, கற்பு நெறி, உறவினர்களுடன் இணங்கியிருத்தல் போன்ற பண்புகளே எங்களுக்கு ஏவுகிறார் என்றேன். மன்னர் தம் மொழிபெயர்ப்பாளரிடம் மொழிபெயர்க்க சொன்னதாவது, அவரின் குலத்தை பற்றி உம்மிடம் விசாரித்தேன். அதற்கு நீர் உங்களில் அவர் உயர் குலத்தை சார்ந்தவர் தாம் என்று குறிப்பிட்டேன். எல்லா இறை தூதர்களும் அப்படித்தான் அவர்களின் சமூகத்தில் உள்ள உயர்குலத்தில் தான் அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள். உங்களில் யாரேனும் இந்த வாதத்தை இதற்கு முன் செய்ததுண்டா என்று கேட்டேன். அதற்கு நீர் இல்லை என்று குறிப்பிட்டீர். இவருக்கு முன்னர் யாரேனும் இவ்வாதத்தை செய்திருந்தால் முன்னர் செய்யப்பட்டு வந்த ஒரு வாதத்தை பின்பற்றி தான் இவரும் செய்கிறார் என்று கூறியிருப்பேன். இவரின் முன்னோர்களில் யாரேனும் மன்னர்களாக இருந்திருக்கிறார்களா என்று உம்மிடம் நான் கேட்டபோது இல்லை என்று சொன்னேன். இவரின் முன்னோர்களில் எவரேனும் மன்னராக இருந்திருந்தால் தம் முன்னோரின் ஆட்சியை அடைய விரும்பும் ஒருவர் இவர் என்று சொல்லியிருப்பேன். இவ்வாதத்தை செய்வதற்கு முன் அவர் பொய் சொல்வதாக நீங்கள் அவரை சந்தேகித்ததுண்டா என்று உம்மிடம் கேட்டேன். அதற்கு நீர் இல்லை என்று குறிப்பிட்டேன். மக்களிடம் பொய் சொல்ல துணியாத ஒருவர் இறைவன் மீது பொய்யுரைக்க துணிய மாட்டார் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன். மக்களில் சிறப்பு வாய்ந்தவர்கள் அவரை பின்பற்றுகின்றனரா அல்லது சாமானியர்களா என்று கேட்டேன். சாமானிய மக்கள் தாம் அவரை பின்பற்றுகின்றனர் என்று குறிப்பிட்டேன். அப்படிப்பட்டவர்கள் தாம் இறை தூதர்களை துவக்கத்தில் பின்பற்றுவோராய் இருந்திருக்கின்றார்கள். அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் அதிகரிக்கின்றனரா அல்லது குறைகின்றனரா என்றும் உம்மிடம் கேட்டேன். அவர்கள் அதிகரித்து செல்கின்றனர் என்று குறிப்பிட்டேன். இறை நம்பிக்கை நினைவு பெறும் வரை அப்படித்தான் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அவரின் மார்க்கத்தில் நுழைந்த பின்னர் யாரேனும் அம்மார்க்கத்தின் மீது அதிருப்தி அடைந்து மதம் மாறியிருக்கின்றனரா என்று உம்மிடம் கேட்டேன். நீர் இல்லை என்று குறிப்பிட்டீர். அப்படித்தான் இதயத்தில் நுழைந்த இறை நம்பிக்கையின் எழில் உறுதியானது. அவர் எப்போதேனும் வாக்கு மீறியதுண்டா என உம்மிடம் நான் கேட்டபோது இல்லை என்று. இறைவனின் திருத்தூதர்கள் அப்படித்தான் வாக்கு மீற மாட்டார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு எதை கட்டளையிடுகிறார் என்று உம்மிடம் கேட்டேன். அல்லாஹ்வே வணங்க வேண்டும் என்றும் அவனுக்கு எதனையும் இணையாக்க கூடாது என்றும், உங்களுக்கு அவர் ஏவுவதாக சிலை வணக்கங்களிலிருந்து அவர் உங்களை தடுப்பதாகவும், தொழுகை, உண்மை, கற்பு நெறி ஆகியவற்றை உங்களுக்கு அவர் ஏவுவதாகவும் நீர் கூறினீர். நீர் சொல்லியது அனைத்தும் உண்மையானால் ஒரு காலத்தில் என்னுடைய 2 பாதங்களுக்கும் உள்ள இந்த இடத்தை அவர் ஆளுவார். இப்படிப்பட்ட ஒரு இறை தூதர் வெகு விரைவில் தோன்றுவார்.
என்று முன்பே அறிந்திருந்தேன். ஆனால் அவர் அரபிகளாகிய உங்களிலிருந்து தான் தோன்றுவார் என்று நான் கருதி இருக்கவில்லை. அவரை சென்றடையும் வழியை நான் அறிந்திருந்தால் மிக சிரமப்பட்டாவது அவரை சந்தித்திருப்பேன். இப்போது நான் அவர் அருகே இருந்தால் அவரின் பாதங்களை கழுவி விடுவேன். புஸ்ராவில் ஆளுநர் மூலம் ஹெர்குலிஸ் மன்னரிடம் கொடுப்பதற்காக திஹியாவசம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கொடுத்தனுப்பிய கடிதத்தை தம்மிடம் கொடுக்குமாறு மன்னர் ஆணையிட்டார். ஆளுநர் அதனை மன்னரிடம் ஒப்படைத்தார். மன்னர் அதனை படித்து பார்த்தார். அந்த கடிதத்தில் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவன் அல்லாஹின் திருப்பெயரால் அல்லாஹின் அடியாரும் அவனுடைய தூதருமான முஹம்மது என்பார் ரோமபுரி சக்கரவர்த்தி ஹெர்குலிஸுக்கு எழுதி கொள்வது. நேர்வழியை பின்பற்றுவோரின் மீது சாந்தி நிலவட்டுமாக. நிற்க இஸ்லாத்தை தழுவுமாறு உமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறேன். நீர் இஸ்லாத்தை ஏற்பீராக. நீர் ஈடேற்றம் பெற்றிடுவீர். அல்லாஹ் உமக்கு 2 மடங்கு சன்மானம் வழங்குவான். இவ்வழைப்பை நீர் புறக்கணித்தால் உம்முடைய குடிமக்களின் பாவமும் உம்மை சாரும். வேதத்தை உடையவர்களே, நாம் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு எவரையும் வணங்கக்கூடாது. அவனுக்கு எதனையும் இணையாக்க கூடாது. அல்லாஹ்வை விட்டுவிட்டு நம்மில் சிலரை நம்முடைய இரட்சகனாக ஆக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்ற எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு கொள்கையை நோக்கி வந்துவிடுங்கள். இக்கொள்கையை நீங்கள் ஏற்க மறுத்து புறக்கணித்தால் நாங்கள் நிச்சயமாக அந்த ஒரே இறைவனுக்கு கீழ்ப்படிந்த முஸ்லிம்கள் என்பதற்கு நீங்களே சாட்சிகளாக ஆகிவிடுங்கள் என்று கூறப்பட்டிருந்தது. மன்னர் தாம் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கடிதத்தை படித்து முடித்ததும் அங்கே ஒரே கூச்சலும் குழப்பமும் மிகுந்த குரல்கள் உயர்ந்து கொண்டே போயின. நாங்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டோம். அப்போது என்னுடன் வந்தவர்களிடம் ரோமர்களின் மன்னன் அவரை கண்டு அஞ்சும் அளவுக்கு முஹம்மதின் காரியம் இப்போது மேலோங்கி விட்டது என்று கூறினேன். அப்போதிருந்தே அவர்கள் தாம் வெற்றியடைவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் திளைத்தவனாகவே இருந்து வந்தேன். முடிவில் அல்லாஹ் எனக்குள்ளேயும் இஸ்லாத்தை நுழைத்து விட்டான். எங்கள் மன்னர் அழைத்த காரணம் பற்றி சிரியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களின் தலைமை குருவும் ரோமபுரியின் மாமன்னர் ஹெர்குலிஸின் அருமை நண்பரும் அல் அக்ஸா ஆலயத்தின் நிர்வாகியுமான இப்னு நாத்தூர் என்பார் கூறினார். மன்னர் அல் அக்ஸா ஆலயத்திற்கு வருகை தந்தபோது ஒரு நாள் கவலை தோய்ந்த முகத்தினராக காணப்பட்டார். அப்போது அவரின் அரசவை பிரதானிகளில் சிலர் மன்னரிடம் தங்களின் கவலை தோய்ந்த இந்த தோற்றம் எங்களுக்கு கவலையை தருகிறது என்று கூறினார். ஹெர்குலிஸ் மன்னர் விண்கோள்களை ஆராய்ந்து சோதிடம் சொல்லுவதில் வல்லவராயிருந்தார். மன்னரின் கவலைக்கு காரணம் என்னவென்று வினவியவர்களிடம் அவர், இன்றிரவு நான் நட்சத்திர மண்டலத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் போது விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டவர்களின் மன்னர் தோன்றிவிட்டதாக அறிந்தேன் என்று கூறிவிட்டு இக்கால மக்களில் விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ளும் வழக்கமுடையவர்கள் யார் என வினவினார்கள். யூதர்களை தவிர வேறு யாரும் விருத்த சேதனம் செய்து கொள்வதில்லை. அவர்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். உங்கள் ஆட்சிக்குட்பட்ட நகரங்களுக்கெல்லாம் எழுதி அங்குள்ள யூதர்களை கொன்றுவிடுமாறு கட்டளையிடுங்கள் என்றார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போதே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி தகவல் ஒன்றை கொண்டு வந்திருக்கும் ஒரு மனிதரை கஸ்ஸான் என்ற கோத்திரத்தின் குறுநில மன்னர் ஹெர்குலிஸிடம் அனுப்பியிருந்தார். அம்மனிதர் அவரின் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டார். அவரிடம் தகவல்களை பெற்ற ஹெர்குலிஸ் இவரை அழைத்து சென்று இவர் விருத்த சேதனம் செய்திருக்கிறாரா அல்லவா சோதியுங்கள் என்று ஆணையிட்டார். அவரை அழைத்து சென்று பரிசோதித்தவர்கள் அவர் விருத்த சேதனம் செய்திருப்பதாக கூறினார்கள். அவரிடம் அரபிகளின் வழக்கம் பற்றி மன்னர் விசாரித்த போது அவர்கள் விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ளும் வழக்கமுடையவர்கள் தாம் என்றார். உடனே ஹெர்குலிஸ், அவர்தான் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இக்காலத்தின் மன்னர் ஆவார், அவர் தோன்றிவிட்டார் என கூறினார். பின்னர் ரோமபுரியில் இருந்த தமக்கு நிகரான கல்வியலையும் ஞானமும் பெற்றிருந்த தம் நண்பர் ஒருவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிவிட்டு ஹிம்ஸ் என்ற நகரத்திற்கு பயணமானார். அவர் ஹிம்ஸுக்கு போய் சேருவதற்குள் பதில் கடிதம் வந்தது. அக்கடிதத்தில் ஹெர்குலிஸின் கருத்துப்படியே இறைத்தூதரின் வருகை பற்றி அத்தூதர் இவர்தாம் என்றும் எழுதப்பட்டிருந்தது. இதன் பிறகே மன்னர் எங்களை அவரின் அவைக்கு அழைத்தார். எங்களை சந்தித்த பின் நடந்ததாவது, ஹிம்ஸ் நகரில் இருந்து தம் கோட்டைக்கு ஒன்றிற்கு வருமாறு ரோமபுரியின் பிரமுகர்கள் அனைவருக்கும் மன்னர் ஆணையிட்டார். அவர்கள் வந்து சென்றதும் அந்த கோட்டையின் வாயில்களை எல்லாம் பூட்டிவிடும்படி உத்தரவிட்டார். கோட்டையின் வாயில்கள் அடைக்கப்பட்டன. பின்னர் மன்னர் அப்பிரமுகர்களை முன் தோன்றி, ரோமபுரியினரே, நீங்கள் வெற்றியும் நேர்வழியும் பெற வேண்டும் என்று உங்கள் ஆட்சி நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் நீங்கள் விரும்பினால் இந்த இறைத்தூதரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார். இதை கேட்டவுடனே காட்டுக்கழுதைகள் வெருண்டோடுவதை போன்று கோட்டை வாசல்களை நோக்கி அவர்கள் வெருண்டோடினார்கள். வாசல் அருகில் சென்றதும் அவை தாளிடப்பட்டிருப்பதை அறிந்தார்கள்.
அவர்கள் வெருண்டோடியதையும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை மன்னர் பார்த்ததும் அவர்களை என்னிடம் திருப்பி அனுப்பி வையுங்கள் என்று காவலர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். அவர்கள் திரும்பி வந்ததும், நீங்கள் உங்கள் மதத்தில் எவ்வளவு உறுதியுடன் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை சோதிப்பதற்காகவே நான் சற்று முன்னர் கூறிய வார்த்தைகளை கூறினேன். இப்போது உங்கள் உறுதியை சந்தேகமற அறிந்து கொண்டேன் என்று அவர் கூறியதும் அனைவரும் அவருக்கு சிரமடைந்தனர். அவரை பற்றி திருப்தியுற்றார்கள். ஹெர்குலிஸ் மன்னரை பற்றி கிடைத்த கடைசி தகவல் இதுவாகவே இருக்கிறது என இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்தார்கள். சஹீஹ் புகாரி 7 அத்தியாயம் 1 இறை செய்தியின் ஆரம்பம். محمد